И здравейте хора, аз съм Кардам и днес ще снимаме едно видео в канала ми, като ще реагираме на новия Brawl Talk, който мисля, че ще е най-вълнуващ за сега, тъй като ще, както пише, ще връщат мегабоксовете. Обаче той в момента ще започне след 4 минути в 18 часа, затова ще се включа когато започва. И здравейте хора, както виждате, сега влезнем да проверя, тък му е започнал отброяването до започването. Остават 30 секунди. Вълнувам се. Какво става? Дали наистина ще ви върнат? Ще се пошегуват с нас? Дано да не са, ама би трябва да се върнат. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и започва хора. 0, добре. Brawl Talk! Mega Boxes are back for a classic Brawl event. 2 Animal Brawler, Back to Olympus and the Deep Sea, and 3 new game modes. Game модове 3. Why don't we bring back boxes? Everybody seems to want them. Because look at what Danny did. Don't worry, Frank let me borrow this. Alright guys, this is it. Let's go! Да няма OG сезон. Danny's about to destroy the Mega Box. No, that one. Man, that felt personal. Хората мислят, че се върнаха времето, когато обявяваха Welcome to Brawl Talk. премахването на Classic Brawl is the Brawl. new event coming with this update and need to reward you with Mega Boxes. And who better to explain Classic Brawl than Classic Ryan and Frank? That's right! Hello. We have new game modes, a new hypercharged skin, recolored and remodeled classic skins, and the return of the Mega Box. Collect enough Mega Boxes and you'll be able to get the newest hypercharged skin, Sovereign Rico. It's a reimagining of the iconic loaded Rico skin and comes loaded with visual upgrades, including a special form when in the hypercharged state. Now, to get those Mega Boxes, you'll have to collect star tokens. The Gs might still remember what these are. You can get them with your first win of the day in game modes that have the star token active. Collect enough of them and you will receive a Mega Box. You can also collect them from special quests that will be popping up weekly. And from a challenge that will happen during the duration of the event. Just like before, you can open your Mega Box right away, or you can stack them up and open them all at once for that sweet, sweet dopamine. Never opened a Mega Box before? Why are they so special? Well, Mega Boxes are special because you can get multiple items from them at once. Brawlers, Bling, skins, coins, PowerPoints, and gems. Yes, gems in boxes are also back. You can also get the event Hypercharged skin and its chromas, Sovereign Rico, Sovereign Bling Rico, and Sovereign Gem Rico. There are 2 new classic style game modes available during the event, Mirror Match and Drum Roll. In Mirror Match, all players will play as the same brawler. Nice to meet you. And it'll rotate among the original 21 brawlers. You'll have new mirror matches all the time. Drum Roll is a unique game mode where each brawler you defeat changes you into another one. There's a set amount of brawlers to progress through, and when you get to the final one and defeat another player, you win. Yeah! Both of these game modes have the classic modifier, which means brawlers are capped at level 9, have only the first star power, and can't use hypercharges or gadgets. Just like the good old days back in 2019, before Drew and Marcio even existed. That's not all. We have a bunch of cool classic-inspired skins coming, including a new skin based on Star Shelly, Stellar Shelly, and you'll have the chance to get all of them from the Mega Boxes. Boomer Dynamite thinks everything was better back in the old days. Deputy Brock is ready to rock. And Sheriff Shelley is dispensing justice, 2019 style. Rouge Ricochet is ready for action. Get it? Because he's red? We also have remodeled 2 old skins. Viking Bull, which is now looking a lot more badass. He also has a color variation called Norse Raider Bull. And Caveman Frank, which was probably one of the ugliest skins we had in the game. He also has a color variation for this skin called Prehistoric Frank. Classic Brawl starts on July 12th and runs until July 31st. That's right. Dude, I told you that's my line. Who's up for Toga Tuesday? Stop trying to make Toga Tuesday a thing. Same time next week? The Gods vs. Monster season unleashes Mythos kings upon the land. The Brawl Pass Medusa amps, including Brawl Pass Plus Sapphire,
And Ruby. Bull Minotaur. He's bulldozed the labyrinth. RT Poseidon, ruler of the waves. Dionysus Angelo, the party animal. Harpy Melody. This time her songs will infect you in a different way. And she's the ranked skin of the season. Athena Piper grants you trick shot wisdom. The Gods vs. Monster season kicks off on July 4th. Who doesn't love unicorns? Barry. Barry is a tough and dry guy who was hired by Mandy to work at the candy shop in a unicorn costume. He has to endure Chester's pranks and Mandy's chaos every day, but very deep in his cold heart, he's happy he has this family. He attacks with melted ice cream that damages enemies and also deals damage over time. And also heals teammates because friends like ice cream. Ice cream is great. During his super, he dashes forward using his tail like a tasty tornado, splashing ice cream all around him. Ice cream. And Barry also has an interesting trait. He can actually charge his super by healing teammates. Don't you just love ice cream? I mean, Barry. Barry is the first brawler of the update and is arriving with the Dark Horse Barry skin. Teaming up is awesome. As long as you're not teaming in Showdown. So we are making some improvements to social features. We're making it easier than ever to team up with your IRL friends with new group QR codes. And it's also going to be easier to continue playing with players you meet in-game by allowing you to keep your team after you hit the play again button. Quick chat directly from the home screen. Add friends directly after a match. Most importantly, you will get double XP when you play in a team. If you're not in a team, join a team. It's hypercharge stuff! We have 7 new hypercharges coming. Barley throws 3 big brooms that also destroys any bushes in the area. Frank's super now affects the entire area around him. No more aiming required. Angelo's super follows him wherever he goes, just like the gossip. Piper finally has a hypercharge. She drops even more bombs when she uses her super and knocks back enemies wherever she lands. Ems pushes brawlers away with her super and follows up with a targeted spray. Rico's super projectiles now bounce even further. Gale's super is wider and fires twice. Talk about a code snap. It's Paint Brawl! The Paint Brawl season brings a new brawler and a new game mode, alongside new skins. The Brawl Pass king for Paint Brawl is Jellyfish Sandy, who is joined by the neon and glowing chroma skins in the Brawl Pass Plus. A new brawler enters the fray. Meet Clancy, the Shellfish Soldier. Psst. He's not a real lobster. But don't tell him that. Clancy is a mythic damage dealer who can upgrade up to 3 times during a match by hitting brawlers with his dual paintball guns. This is similar to how Surge works, but with a twist. Clancy also upgrades his super at each stage. At his default stage 1, Clancy will fire a single shot with his basic attack and fire a torrent of bullets with his super. At stage 2, he fires 2 shots in quick succession, and his super will cover a much larger area. At stage 3, Clancy shoots Sidewinder paintballs from his tail, adding some diagonal attack pattern. He also moves faster when using his super. Look at him go! Clancy launches alongside his high-stakes skin in the Paint Brawl season. Paint Brawl is a new game mode coming with the surprisingly named Paint Brawl season. In this mode, players battle it out to cover the map of paint. The team with the most percentage of the map covered wins. Defeating enemy brawlers will cause them to explode in a hail of paint, helping you cover more areas. Paint Brawl skins, go! Tentacle Bunny. I'm hoping she hasn't been possessed by a great one. Cuttlefish Jackie, sporting the latest Brawl streetwear. Shell Blaster Gale. He's got a shell and he's gonna blast you with it. And this is the ranked skin, Aquamarine Sprout. Just look at that cute face. We ain't done yet. We have 3 reworks to be released. Frank is getting a much-needed change to his skill set. The lower his health is, the higher his attack speed. With this change, we hope to see Frank performing a lot better in certain game modes where he can not only take damage, but deal it out too. Meg now shoots more projectiles while using her mecha, but will have a shorter range. We hope this will make her a bit more aggressive and satisfying to play with. Chester is getting his current first star power as part of his base attack, so he'll always have 4 attack stages, and his new star power will make his first stage attack stronger. The Summer of Pirates is back with Sea Dog Ruffs, being a good boy out there on the seas. Buccaneer Barley is a perfect barman for his crew. And Man of War Doug, the most chill captain you could have asked for. Lastly, the 2 new Supercell made community skins. Mr. Dragonfruit, a juicy summer warrior created by Frankie and Bubble Trouble Ember, skating through the arena and burning people with bubbles, just like in real life. Made by Ardre.
Това е Hence драконов title клуб, changed to мистер Prawn P. Ready. Because yes, you can now see in which year your account was created. The blink cap has been removed. Brock's base model has a new fresh look. You can now get your unique Supercell ID handle. And now you can see your current rank position in the Masters leaderboard in your profile. Enter the hashtag Minotaur Ball giveaway on social media for a chance to get your hands on the new skin. Free profile picture! We made it back, guys, and we didn't change a thing. Enter the hashtag Minotaur Ball giveaway on social media for a chance to get your Хора, hands тук on the може сега да new skin. вземем. Днеска. Ето, ако го сканираме това, мисля, че ще може да вземем този айкън. Така че сега ще опитам от таблета. Защо толкова зумнато? Хора, в момента се опитвам да го взема това. Аз от другия акаунт, тук затова не виждате какво правя, обаче да, ще връщат само мегабоксовете. Изписа ми, че го дава, обаче не го. Здравейте хора, за жалост не ми го даде. Само да си спра звуците. Не ми го даде. Обаче съм тук в Brawl Stars, за да поиграя малко за кеф. Това мод кога са го върнали? Да си видя квестовете с... Що ми даде спраут? Всъщност... с Манди, Лола и 8-bit. Добре. Сми така. Не. Трябва ми Манди. Ето я. Трябва ми 8-bit. Не, това не е 8-bit. И Лола, да. И мисля така ще правим всички квестове. Естествено, ако победя или убия героите. Между другото, аз не играя въобще на ранкет, затова съм толкова слаб. На телефон ми аз в принцип играя на таблет и много ми лагва, което не ми харесва. Лагва, мале. Постоянно ми засича, хора. Това си пусна. Там ли е? Да, там е. Добре, убихме го. Сега сме срещу Гъс. Скаут Гъс. Аз ще се кюя, защото той има щит. Ма дразни.
стопина. Проблемът е, че ако тръгна го убивам, той ще си пусне щита, което е доста до смисъл. Киян! Има и духчета, които ги ухилват. Той е доста добър герой. Обаче може да умре. Може. Това сега ако ме дръпне... Не знам колко ще е добре, защото може да ме избутне. Не, няма гаджет. Хо-хо-хо. Добре, убихме го. Лошото е, че имаме квест да направим с Лола. Затова ще взема тук Лола като първи герой и тук Манди. Ох, Кит. В момента всички играят Кит. Не знам, бъфнат ли е. Обаче е много отвратително. Той дори да не е бъфнат, пак е силен. Просто се хвърля и те убива и зарежда супер бързо. Така че знам, че ще ме убие. Просто се знае. Затова ще се опитам поне да го избягам. Да го избягвам, да не ми се хвърля. Каквото ще направи сега. Да, ето. Ще спама, въпреки че знам, че няма как да го убия. То е отвратително герой. Ето, пак се хвърля и пак сега ще ме убие. Да, ето. Убий го. Не успях. Там ли е? Да, там е. Шматка, не се крие всеки път в един същи храст. Добре, пак ме уби. Тая котка просто е отвратителна, разбирате ли? Дай да се чуя дали да не го взема аз. Ще го взема. Ще го взема, за да ги убивам по-лесно. А той ми е Макс Пауър. И на другите просто, нали, да трупам победите. Крейчъл, да. Защо толкова са на път да играят на този ранкет? Заради ранкет стар дроповете ли? Ето, вижда ли Кит колко е нечестен? Става невидим. Ама тази се усеща този път. Усети се, ама късно. Пак е късно. Хвърляте му са. Стига с този палец, бе. И той няма какво да направи. Срещу Ханк ще е малко проблем. Проблемец. Ама... Фамуха. Сега хубавото е поне, че аз съм далекобоен. Ще му е малко трудно да ме достигне. Ей, шматка! Добре, ето с Кит. Мисля, че ще си побеждаваме. Доста лесно. В момента тази картинка е защото е лято. Това беше от сезона на Бъс. Много хубав сезон. Timeless. Какво е това? Ставате невидим. И тази шматка ви усеща. Тия циганските игри. И са само да ми заради пауъра. Какъв бой ще ядеш? О, не. Добре. Добре, поне убих. Паците могаха ме убият. Направи ми. Махай се от храста. Махай се от този храст. Махай се. Знам си там. Да, знам. Топай. Къде е Перъл? Забавна е. То скри се в другия храст. Съм много си неоригинален. В един и същи храст. Спрете да пишете. Имам една група там в класа. Постоянно спамят.
По 500 съобщения на ден. То не е нормално това. Аз па съм голям тапак. Стига бе! Ей, шматка! Там изчистих си съобщенията, че само спам, което не ми харесва. Ей, шматка! Добре, не се ли усещат тия хора, че ще ги убия? Какво ви има? Всеки път я убивам по един и същи начин. Добре, научи си урока! Аз май не съм. Няма го вън колко голяма шматка съм. Стига е. Стига бе, ей! Това си досадно. Бах ти! На сляпо ще я целим. Ще се опитваме, да. Няма с Манди, няма как. Добре. Тая игра явно ще загубим. Се накоя на цела. Аз не обичам да, точно сега давай. Стига! Ще ти направи нещо лошо ще ти направи. Малката. Опа, накъде? Накъде, бе? Излезде! Не излизай, махай се. Махай се! Кои нерви ми докарват тия неща? Какво е това? Какво е това? Какви си глупости, бе? Тия герои колко са слаби, другите. Тъпа, аз не съм най-силният, да, ама... То поне не е шматка и се усеща, ще го убият. Проблема ми единия е Крол. Единия проблем. Да, ето това. Другия ми е Честър, защото ако му скоча, може да ме избомби с 4 топки. Защото доста бързо на Кит се зарежда пауъра. Преди не се зарежда толкова бързо. Защото как? По-бързо от на Едгар. Стига! Спами! Че сега като ти скоца... Добре. Имах гир, затова го убих. Ако няма гир, щеше ама натрови да умра. Локи Честър е тъп малко. Това сега има 3 топки. И за малко да ме убие. Да, с още 2 игри и си правя 2 квеста и... Взимам там нещо от Бълпаса. Поне скит е по-лесно. Тъй като Едгар малко. Много леймарски героя. И е лесен да убиваш всички. Преди този гаджет правеше да ти се зарежда много бързо пауъра, като си в кашона. Обаче то сега се зарежда със същата бързина, както като си пуснал гаджета. Обаче самия гаджета прави невидим и може изненадаш някой в този скин, как ме тръсни. Разсейват на много нещата му, затова ще умреш. Може да ме убие. Ако беше... Но то няма мутации вече. В този скин... Как го искам. Що излезнах? Може да си остана скрит. И тази шматка не ме дразни. Защото сега, като ми се зареди пауъра, може да пострада. Що стои там? Гледай го. Стига, Спам! О, добре, спам. Спама помага. Също спайк ще е трудно, наистина.
А то е пълна шматка, как ще е трудно. Да, трудно ще е. Може да ме убие. Ако имаше ония гаджет, може да ме убие. Защото който и да има... Ако си беше пуснал гаджета, който и да е, ще ме убие. Не, може би, както са, може и да не ма... Много ясно, брат, много ясно. Та котка... тя е първи левел. Или шести. Или може да е макс левел. Без гаджети, стар пауър и такива неща. Не знам, ма голяма шматка. То пълен бастун. Тук май ни подариха бърза игра. Бърза победа, бърза игра. Много пъти са ми давали. Гледай как и тя се спами пауър. Добре, направихме си квеста. И получихме нещо. Вече сме точно 300 купи. 330. 30. Да. Добре, и сега ако си направи този квест, който въобще не ми се прави. Скърнал Roofs. Добре, като си направя тези квестове, естествено ще спирам видеото, защото стана 26 минути. Кой да взема? По-скоро може би Скърнал Roofs, обаче... Що не? На какво? Нещо, на което ще правя доста килове. Мисля, че не ето тези. Всъщност на нокаут не се прави. На дуо. Тук няма губа купи. Няма и да получавам, да, едва ли ще победя с това куче. Та също Кит, Едгар. Са доста силни герои. Единия се скрива, пълни си пауъра, скача и те убива. Другия се скрива, пълни си пауъра, скача и те, да. Успях да оцелея. Стига де, какво е това? Махай го. О! То ми стил на кила, yes. Ей, гадняр. Ще да си пуснем това. Supply дропче. Може да победим. Ма то тия олигофренски мапове... може и да не победим, да. Не, махай се. Охвах, как искам да е робот, не сок. Аз знам, че ще е сок. Нашия е мъртъв почти сигурно. Между това доста я наточих. Кога Кърнал разбие? Не. Бързо. Пускаме и такова. Такова да я разсейвам. Нямаше как. Мисля, че направих нито един кил, а не направих един. Всъщност, добре. Тия мапове, да ги събират всички, са до някъде як. До някъде са хубави, ако си с естествено добър герой. За убийства, като Франк, Джаки, Док, тия пачета. Тук не ми харесва как е. Аз влизам. Воа. Тя е добър герой и та ми закила. Защо? Вземи ми са... така. Това е лола пак. Тя е имунизирана вече, не е. Добре, тази я хвана. Тази. Стига, какво са? Маля, забрах, че там има сплаш и ни изяде. Заради глупостта на нашото приятелче. Жълто на 31 какво получавам? Здравоп. За тия карти знам, че е добра Лили. Ив е добра за тези мапове, защото ходи по вода. Той Анджел ходи, ама аз нямам кое с него.
Къде? Ив. Тя е митик, май. Ив, да. Ето я. Между другото, или малко хора играят играта, или има лак. Защото сега търсеше около 1 секунда играчи. Имам чувство, че повечето играчи, срещу които играем, са ботове. Дори да са с такива имена, които са Не, стига с памета в чата. Дабъл кил. Добре, ето за това Лили... Ив. Не Лили. Е толкова добра. Тук. Единственият проблем е с пауъра, който ако го хвърля, го поставям там. Това е лошото. Или това маняче. В момента нещата ми... да, има друг анджел, който е проблем, но... Той иска да ме убие. Не, сам да Теди е яка жертвичка. Яка жертва. Не, аз искам да убия мичето. Не ми стилвай кило, благодаря. Добре, в момента е напрегнато. Анджело срещу Ив. В принцип Ив е по-добрия герой, според мен. Обаче той е доста по-убит. Убих го насляпо. Добре, спечелихме с 4 кила, още 5 кила. И си правя квеста. И всъщност още 19 тайра и взимаме Legendary Startup. Тоест няма си купувам паса. Що не ми харесва едно нещо. Сега ще ви го покажа като същата игра. Или като ми намери играчи. И то е тайтъла. Последният тайтъл. Не ми харесва какъв е. Това ви остава доста дълго. Никой няма го гледа сигурно. О, тук сме призрачета. Това въобще не ми харесва. Добре, аз не мога ли просто... мога. Ана ще умря. Добре, тук проблема е, че доста трудно се убива. Тъй като стрелят и всички се хилват. И аз се хилвам, дема... Ох, много съм тъп. Поне не съм чак... Какво казах? Даже ми лагва, ама... Той е хуляка косака. Не иска да чака явно. Сока ще го вземе. Кавал! Генерал Кавал! Кавалов! Стига. Бъдете добри. Не. Тук не направих нито един кил. Но това с призраците много трудно се убива. Стига е. Да, точно това ще кажа, че не искам. Искам мап с вода. Мап с вода. Трупа на тялото, да. Не, бе, що ми стилна кила? То ма стилнаха мен, ама... Да ми за кила. Трупа на Арти. Нашия, не знам какво прави. Ако имаше гаджет да прескача, ще да е добре. Ама той какво да има? Той защо да има нещо? Нашия Франк махай се от нас. Всъщност може да го убием. Ако Корделиус го хване в нещото му. Хвани го! Така. Махни ма от него. И умри след малко. Така е. Може да успеем. Не можем да успеем. Анджело не го видях. Някой има в растите. Определено някой има в растите. Защото Корделиус си напълни пала. Франк е май в растите.
Знам, да, Франк е Фраст. Приятел. Не, аз съм... Ясно е. Какво... Може... Не може. Добре, наточихме Франк и мисля, че ще може да го убием. Убия! Защо го за малко да се отрови и да умре. Обаче не. В смисъл, тези карти са толкова малумни. Трябва ни някаква с вода. Защо ли? Или просто някой мап, който не е ненормален и не ни пуска всички заедно. Поне аз мога прескачам. Някои не могат. И явно няма ни заради. Добре. Благодаря за това. Пак Корделиус. То пак без гаджети. Не има често. Защо? Умря. По тош топ начин. Нашето извънземно нещо се излюби. И Стю ни изяде. Поне моля един кил аз да си взема. Безплатен. Сред всичкото не мога. Ей! Не, спираме сега това видео след тази игра. Надявам се да ви е харесало това. Как ще ви хареса аз? Много непрофесионално ги правям, обаче... Да. Надявам се наистина да ви е харесало. Ако пък не ви е харесало. Айде хора, чао! И... довиждане!